So once again, I welcome all the students in lecture number 7 of event handling. Today we will see the next concept of this chapter, that is inner classes. Okay, so let's start. So first we will see what is inner class and what is the syntax for inner class and what are the types of inner classes. So first, what is inner class? So as the name suggests, okay, you can say it is also as a nested class, inner class or nested class. So Java inner class or nested class is a classes or is a class which is declared inside the class or interface. म्हणजे एका क्लासमध्ये दुसरा क्लास डिफाइन करणे यालाच आपण काय म्हणतो, इनर क्लास असं म्हणतो. व्हेरी सिंपल. देन inner class instance or object has a special relationship with outer class. Inner class जो काय ऑब्जेक्ट आहे त्याची it having a special relationship with the outer class. Okay, that means the special relationship म्हणजे काय आहे बघा. That means it can access all the members of outer class including private data members and methods. Means when we create the object of inner class, okay, so by using that relationship we can access members of outer class though they are declared as a private. Okay, we have familiar with the word private. Okay, so if we declare the data members of outer class as a private, okay, so few minutes back we have seen that the inner class concept, in that the data can be declared as a private. Okay, we have know what are the features of private, protected, public. Okay, so data members means what? The data members can be any function or any variable, okay, which is required to declare, okay, before it is used. So it can be private, protected, public. Okay, we have seen. So to access, so the inner class can access these private data members or methods of the outer class. Okay, so how it is done, or what is the syntax for that? So see that the syntax for inner class, here you can see the name of outer class is outer underscore class, outer class, and here code, you can write the code for outer class here. So there may be any data member or methods. Okay, and again we have written the inner class, that is class inside a class inner class, and here you can write the code for that inner class. Okay, so this is a general structure. Okay, this is a general structure of inner class. Okay, so class inside a class is nothing but a inner class, or you can say it as a nested class. You already hear the term nested class, okay, or nested loop. Okay, nested means one inside other. Okay, so that is a inner class. Then how it works, or what are the types of that inner class, we will see. The types कोणते आहेत बघा. There are 4 types of inner classes. First, member inner class. Second, anonymous inner class. Then local inner class, and fourth is static nested class. So 4 are the inner classes. So mostly the working of all the inner classes is same, but little bit difference between each of them. So we will study what is the difference between among these 4 classes, 4 inner classes. So the name member inner class, anonymous inner class, local inner class, and static nested class. So these are the 4 types of inner class. Then we will see one by one. The types
of inner classes. So first is a member inner class. First is a, and this is a summary of all these classes. We will see later it. First is a member inner class. First is a member inner class. So what is member inner class? A non-static class. A non-static class. The class can be static or non-static. We have seen already. Okay, static class, static method. Okay, so general classes are non-static. We are not written a static keyword before that class declaration. So that is a non-static. Okay, because there is a one inner class is there. Fourth one is a static nested class. In that class, we are using this keyword static. Okay, but we are not using this in a first type. Okay, so that is a non-static, and fourth one is a static. Okay, तर आपण चौथ्या याच्यामध्ये स्टॅटिक बघणार आहोत आणि आता आपण बघणार आहोत नॉन-स्टॅटिक. A non-static class that is created inside a class, created inside a class, but very important, but outside method. The class can be created inside a class. Okay, but the class cannot be inside the मेथड ऑफ आउटर क्लास. बरोबर आहे. तर ती जी काही मेथड असणार आहे ना आउटर क्लासची, त्या मेथड मध्ये डिक्लेअर केलेलं नाहीये. मेथड मध्ये तो क्लास जो आहे तो डिक्लेअर केलेला नाही. जर मेथड मध्ये डिक्लेअर केला तर तो वेगळा टाईप होईल. तो आपण बघायचा आहे. हा क्लास काय, सगळेच क्लास एका क्लासच्या आत दुसरा क्लास आहे, परंतु स्पेशालिटी काय याची, तो मेथड मध्ये नाहीये. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मेंबर इनर क्लास. ओके, देन देर इज अ स्मॉल एक्झाम्पल or small program for this. Class member outer, this is the name of that outer class. Then we have declared one variable of a private. Okay, private int data. So generally, so whenever we declare any private as a private, so what is meant by private? That the methods or the functions of that class only access that members. That is a private. Okay, but here the object of inner class or the methods of inner class can access the private data of outer class. Generally, the private means what? Whenever we declare as a private, that data is accessible only to that object or that functions or the methods of that similar class, not for the other classes च्या ज्या मेथड्स आहेत, बरोबर आहे, किंवा फंक्शन्स आहेत, तर ते करू शकत नाही प्रायव्हेट असल्यामुळे. परंतु आता इथं काय कन्सेप्ट आहे बघा. क्लास मेंबर आउटर मध्ये आपण एक व्हेरिएबल घेतलेला आहे प्रायव्हेट आयएनटी डेटा. देन द क्लास इनर क्लास नेम इज हिअर क्लास मेंबर इनर. इनर क्लासचं नाव काय आहे? क्लास मेंबर इनर. आउटर क्लासचं नाव काय आहे? क्लास मेंबर आउटर. आणि आतल्या क्लासचं नाव काय? क्लास मेंबर. आणि क्लास मेंबर इनर क्लास मध्ये काय लिहिलेलं आहे बघा, void मेसेज. इथं काय लिहिलेलं आहे, एक मेथड किंवा फंक्शन तयार केलेलं आहे void मेसेज. आणि void मेसेज मध्ये काय केलेलं आहे, दे आर गोइंग टू प्रिंट द प्रायव्हेट डेटा ऑफ आउटर क्लास. प्रायव्हेट डेटा जो आहे आउटर क्लासचा, बरोबर आहे, तो आपण कशामध्ये ऍक्सेस करायला लागलोय? इनर क्लास मध्ये ऍक्सेस करायला लागलोय, बरं का. void मेसेज system.out.println. so it will be print on the command prompt system.out.println डेटा, बरोबर आहे, इज प्लस डेटा. तर हे डेटा व्हेरिएबल आहे ना, म्हणजे डेटामध्ये काय आपलं 30 आहे, ते 30 आपण प्रिंट करायचा प्रयत्न करतोय त्याच्यामध्ये इनर क्लासमध्ये, इनर क्लासच्या एका फंक्शन मध्ये. तर त्यासाठी मगाशी जे आपण म्हटलं ना रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ इनर क्लास अँड आउटर क्लास, हे असं आपण बघितलं बघा, स्पेशल रिलेशनशिप. आता ते कशा पद्धतीने त्यांचं बॉन्डिंग केलेलं आहे किंवा त्याचा काय सिंटॅक्स काय आहे बघा, ते ऍक्सेस करण्यासाठी ते स्टॅटिक व्हॉइड मेन मध्ये आपण ते बघा कसं केलेलं आहे बघा. member outer mo, member outer. So we have created here is a object of the outer class. Member outer mo is equal to new member outer. Here this is the syntax for creating the object of a outer class. Okay, member outer mo. But it is not sufficient. If you want to call the method void message, and if you written like this mo dot message, okay, it will not mo dot message. So there may be a error because the class
the message is method of inner class and data is where declared it is in outer class. So it will not possible. So we have to combine, or we have to make bond of outer and inner class. Okay, so as to access the method of inner class can access easily the private data of outer class. So we have to make a special relationship. How it is? मेंबर राउटर. आता कसं करायचं बघा, मेंबर राउटर बघा इथं काय म्हटलंय, मेंबर आउटर एमओ न्यू मेंबर राउटर ऑब्जेक्ट तयार केला. आता काय केलंय बघा, इनर क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार करायचा आहे, मेंबर इनर एम आय, मेंबर इनर एम आय असा इनर क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार केला. आणि आपण जनरली जसा आउटर क्लासचा केला तसाच आपण इनर क्लासचा करायचा. कसा करायचा, मेंबर इनर एम आय इज इक्वल टू न्यू मेंबर इनर, मेंबर इनर एम आय इज इक्वल टू न्यू मेंबर इनर. हे आउटर आहे आणि इनर आहे, बरोबर आहे. परंतु फक्त इथे काय जोडायचं आहे बघा, इथे जो क्लासचं नाव आहे ना मेंबर इनर, त्याच्या आधी डॉट वापरून काय वापरायचं आहे, मेंबर आउटर. हा आउटर क्लास आणि इनर क्लास, आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, मेंबर आउटर डॉट मेंबर इनर, आणि मग ऑब्जेक्ट तयार करायचं. त्याचं नाव काय दिलेलं आहे, एम आय इज इक्वल टू न्यू मेंबर इनर जसं म्हणतोय आपण, त्याच्या आधी काय लिहिलेलं आहे, आउटर क्लासचा ऑब्जेक्ट घेतलाय. इथं आउटर क्लासचं नाव घेतलं, इथं आउटर क्लासचा ऑब्जेक्ट घेतला, बाकी सगळं सेम. मेंबर इनर इज इक्वल टू न्यू मेंबर इनर आपण लिहितोय, त्याच्या आधी फक्त क्लासच्या आधी, इनर क्लासच्या आधी आउटर क्लासचं नाव, आणि इनर क्लासच्या ऑब्जेक्टच्या आधी म्हणायचं आउटर क्लासचा ऑब्जेक्ट. हा एमओ हा काय ऑब्जेक्ट आहे, लक्षात येते का बघा. तर हा थोडासा सिंटॅक्स तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागेल. आणि नंतर काय केलंय बघा, एमआय डॉट मेसेज, एमआय डॉट मेसेज. मग आता आपण काय केलंय, जो ऑब्जेक्ट तयार केलेला आहे स्पेशल रिलेशनशिप, बरोबर आहे, एमआय तयार केलाय ना, मेंबर आउटर डॉट मेंबर इनर, बरोबर आहे, एमआय ऑब्जेक्ट जो तयार केलाय ना, तर तिथं काय केलंय बघा, आता मात्र एमआय डॉट मेसेज अशी मेथड कॉल केली, एमआय डॉट मेसेज. मग आता एमआय डॉट मेसेज म्हटल्यानंतर काय येईल, हे, बरोबर. परंतु इथे एरर येणार नाही. इथं आपण काय करतोय, हा डेटा आहे ना, हा प्रायव्हेट डेटा कशाचा, आउटरचा आहे, तरी पण इथं काय आता एरर येणार नाही. कशामुळे, हे जे सेकंड लाईनला केले ना त्याच्यामुळे, बरोबर आहे. तर याच्यामुळे काय होणार आहे की इनर क्लास आउटर क्लासचे प्रायव्हेट मेथड इझिली, प्रायव्हेट डेटा इझिली ऍक्सेस करू शकतो. मग एमआय डॉट मेसेज केल्यानंतर काय होईल, मेसेज म्हणजे हे. मग हा डेटा काय बघा, डेटा इथं 30 आहे. ओके, डेटामध्ये काय 30 आहे, तर 30 इथं प्रिंट. रन करताना प्रोग्राम कसा करायचा आहे, जावा सी मेंबर आउटर डॉट जावा एंटर करून जावा स्पेस मेंबर आउटर, मग उत्तर काय येईल, 30 असेल. लक्षात येते का बघा. ह्याच्यातून फक्त लक्षात काय ठेवा की एमसीक्यू पॅटर्न साठी, की बाबा मेंबर इनर क्लास म्हणजे काय, किंवा तो प्रायव्हेट डेटा ऍक्सेस करू शकतो काय, बरोबर, हे आपल्याला माहित पाहिजे. आपल्याला काय प्रोग्राम पूर्ण लिहायचा नाही, परंतु त्याच्यावर एमसीक्यू क्वेश्चन कसा असू शकतो की एखाद्या क्लासमध्ये एखादा क्लास डिक्लेअर केलेला आहे, परंतु तो मेथडच्या बाहेर आहे, मेथडच्या बाहेर आहे, बरोबर. मेथडच्या बाहेर म्हणजे मेंबर आउटरची कुठली मेथड लिहिलेली आहे का, आपण नाही लिहिलेली आहे, डायरेक्ट क्लासमध्येच लिहिलेलं आहे, ते मेथडमध्ये लिहिलेलं नाही. मग ह्याला काय म्हणायचं, तर ह्याला मेंबर इनर क्लास म्हणायचं. तर हे डेफिनेशन माहित असली पाहिजे, किंवा हा जो सिंटॅक्स आहे, बरोबर आहे, हा जो इथला सिंटॅक्स आहे, तर तो सिंटॅक्स आपल्याला माहित पाहिजे. त्याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन्स येऊ शकतात. ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट मेंबर इनर क्लास. सेकंड जो आहे तो अनॉनिमस इनर क्लास. आता हे एक बघा, अनॉनिमस म्हणजे त्याला नाव नाही, अनॉनिमस म्हणजे काय, त्याला नाव नाही, ठीक आहे. हे थोडंसं वेगळं आहे बघा. अ क्लास दॅट हॅव नो नेम. ओके, अ क्लास दॅट हॅव नो नेम इज नोन ॲज अ अनॉनिमस इनर क्लास इन जावा. त्या क्लासला नाव नाहीये. मग आता नाव नाही म्हणजे कसं, असं कसं असू शकते, नाव नाहीये, तर ते आपण आता प्रोग्राम मध्ये बघा, म्हणजे नेमकं त्यांना काय म्हणायचं, नाव नाहीये म्हणजे काय, बरोबर आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये मेथड आहे, म्हणजे एखादं फंक्शन आहे, बरोबर आहे, परंतु त्या क्लासचे काय तिथं हे नाही आहे, क्लास कोणता हे काय आपण हे केलेलं नाही. तर ते कसं केलेलं आहे ते बघा. इट शुड बी यूज इफ यू हॅव टू ओव्हरराइड मेथड ऑफ क्लास और इंटरफेस. It should be used if you have to override method of class or interface. कधी वापरायचा आहे अनॉनिमस इनर क्लास, कधी वापरायचा, तर ज्या वेळेला एखादी क्लासची किंवा एखादी इंटरफेसची मेथड आपल्याला ओव्हरराइड करायची त्यावेळेला वापरायची. आता ती ओव्हरराइड आपण कधी करणार आहोत एखादी मेथड, तर त्याचं एक्झाम्पल खाली काय घेतलेलं बघा, ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास पर्सन, आणि त्याची मेथड काय नाव काय दिलेलं बघा, ऍबस्ट्रॅक्ट व्हॉइड इट.
त्याची मेथड काय दिली, ऍबस्ट्रॅक्ट व्हॉइड. आता तुम्हाला ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड माहित आहे किंवा ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास सुद्धा माहित आहे. त्याच्यामध्ये कोणतंही त्याची डेफिनेशन जी असते ना, ती डेफिनेशन तिथं लिहित नाही. आपण याच्या आधी ऐकलंय ऍबस्ट्रॅक्ट, बऱ्याच वेळा ओपी मध्ये ऐकलंय, मग आपण कोर जेवा मध्ये पण ऐकलेलं आहे. ऍबस्ट्रॅक्ट कीवर्ड किंवा ऍबस्ट्रॅक्ट म्हणजे काय, तर बघा ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड मध्ये आपण काय म्हणतो की त्याचं जे काही इम्प्लिमेंटेशन आहे, बरोबर, त्याची काही जी काही डेफिनेशन आहे, तर ते आपण काय लिहितो की त्याच्या डिराइव्ड क्लासमध्ये लिहितो. बरोबर आहे. त्या ऍबस्ट्रॅक्ट क्लासमध्ये आपण त्या ऍबस्ट्रॅक्ट मेथडची जे डेफिनेशन आहे ते आपण लिहित नाही. तुम्हाला माहिती आहे की ऍबस्ट्रॅक्ट ही मेथड पहिल्यांदा काय केली जाते, फक्त एक डिक्लेअर केली जाते. बरोबर, त्याला आपण ऍबस्ट्रॅक्ट म्हणतो. बरोबर, तर आपल्याला काय करायचं आहे की ती जी ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड आहे, बरोबर आहे, ती जी काय ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड आहे, तर ती कशा पद्धतीने काय केलेली आहे, एखाद्या इनर क्लासमध्ये, तर ते कशा पद्धतीने काय केलेलं आहे, डिफाईन केलेलं आहे, हे आपण बघणार आहोत. तर कसं केलंय बघा, याचं एक एक्झाम्पल बघा छोटस. ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास पर्सन क्लास, ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास घेतलेला आहे, काय नाव दिलंय त्याला, पर्सन, त्याच्या आधी काय लिहिलेलं आहे, ऍबस्ट्रॅक्ट दिलेलं आहे. बरोबर, त्याच्यामध्ये फक्त काय असणार आहे, ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड असणार आहे. बरोबर, मग ऍबस्ट्रॅक्ट काय म्हटलंय बघा, ऍबस्ट्रॅक्ट व्हॉइड इट. बरोबर, म्हणजे ह्याची डेफिनेशन आपल्याला खाली लिहायची. तर ती कशा पद्धतीने लिहिलेली आहे बघा, क्लास अनॉनमस इनर डेमो, क्लास अनॉनमस इनर डेमो. ओके, आणि पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन मध्ये काय लिहिले बघा, तो जो क्लास आहे, क्लास कोणता आहे, पर्सन, पर्सनचा ऑब्जेक्ट तयार केला आपण, पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन, पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन. आता तुम्ही म्हणाला इथं नेमका क्लास कुठला, हा तर क्लास पर्सन जो क्लास आहे तर तो ऍबस्ट्रॅक्टचा क्लास आहे ना, इथं ऍबस्ट्रॅक्ट क्लासच इथं आपण घेतलेला आहे. तर तो क्लास कुठं आहे, मग अशी जो आपण डेफिनेशन म्हटले ना, अ क्लास दॅट हॅव नो नेम, असा जो क्लास आहे त्याला नावच नाही, इज नोन ॲज अनॉनिमस क्लास किंवा अनॉनिमस इनर क्लास. तर इथे बघा, इथे काय केलेलं आहे बघा, म्हणजे अनॉनिमस इनर डेमो मध्ये अजून एक क्लास आहे. तो कुठून स्टार्ट होतो, तो पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन ना, याच्यानंतर जर तुम्ही ह्या ब्रॅकेट पासून ह्या सेमिकोलॉन पर्यंत बघितला, तर तो ऍक्च्युअली काय आहे, हा इनर क्लास, हा काय ऍक्च्युअली इनर क्लास. परंतु इथे क्लासचं नाव दिलेलं नाही, परंतु याचा सेंटॅक्स बघा हा थोडासा वेगळा आहे. पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन म्हणजे ऍबस्ट्रॅक्ट जो पर्सन आहे, म्हणजे पर्सन क्लास आहे, त्याचा ऑब्जेक्ट तयार केलाय. आणि पुढे काय लिहिलंय बघा, पुढे जे ब्रॅकेट्स आहेत ना, त्याच्या पुढे काय लिहिलंय बघा, तो जो सेमिकोलॉन तो इथे एंड व्हायला पाहिजे, तो सेमिकोलॉन इथे एंड नाही केला, इथं खाली घेतलेला आहे. आणि याच्या आत काय लिहिलेलं आहे, याच्या आत काय लिहिलेलं आहे की जी व्हॉइड इट मेथड होती ती ऍबस्ट्रॅक्ट होती, तर व्हॉइड इटची डेफिनेशन जी आहे ती डिफाईन कुठे केलेलं आहे, ती मेथड खाली केलेली आहे इथं. बरोबर आहे. तर ती बघा, व्हॉइड इट मध्ये काय केलेलं आहे, सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन नाईस फ्रूट लिहिलेलं आहे, सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन नाईस फ्रूट. तर ह्या इटची डेफिनेशन इथं खाली लिहिलेली आहे, ह्या क्लासमध्ये लिहिलेलं आहे. ह्या क्लासमध्ये मात्र म्हणजे म्हणतोय मी ह्या क्लासमध्ये, परंतु इथे ह्या क्लासचं नाव दिलेलं नाही, फक्त इथं ही जी मेथड आहे ना, ती मेथड फक्त वरची इथं खाली डिफाईन केलेली आहे. ओके, आणि पुढे ती कॉल केलेली आहे. आता ही इट मेथड ही कॉल केली कसं, ऑब्जेक्ट ऑफ त्याच पर्सन, ह्या जो ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास आहे त्याचा आपण काय केली, परत काय केला, ऑब्जेक्ट तयार केलाय, पी डॉट इट, पी डॉट इट. ओके, पी डॉट इट, लक्षात येते का बघा. त्यामुळे काय होईल, याचं जे आउटपुट आहे ते आउटपुट काय येईल, नाईस फ्रूट असं काय येईल, आउटपुट येईल. फक्त म्हणायचा असा अर्थ आहे की ही जी इट मेथड आहे ही एका खालच्या क्लासमध्ये काय केलेले डिफाईन करायला लागत असते. मग क्लास विदिन क्लास, बरोबर, हा जो क्लास आहे अनॉनिमस इनर डेमो हा आउटर क्लास आहे. इनर क्लास कुठं आहे, इथं आहे, ह्याच्यानंतर, बरोबर, न्यू पर्सन नंतर. परंतु इथं असं स्पेशल त्याचं नाव दिलेलं नाही, आणि त्याच्यामध्ये ही डेफिनेशन लिहिलेली आहे इटची, लक्षात येते काय बघा, इटची डेफिनेशन या इनर क्लासमध्ये लिहिली आहे, परंतु त्याचं इथं नाव दिलेलं नाही. जसं इथं क्लास पर्सन दिलंय तसं इथं क्लास समजा अजून काहीतरी नाव दिलं तर ते नाव नाही आहे इथं, डायरेक्ट आपण काय घेतलेलं आहे, मेथड घेतलेलं आहे. परंतु ही कशी घेतलेली आहे मात्र बघा, इथं सेमिकोलॉन दिले द्यायचा नाही आहे, पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन, इथं सेमिकोलॉन द्यायचा नाही. ओके, इथं सेमिकोलॉन द्यायचा नाही, तो इथं शेवटी इथं एंड केलेला आहे, परंतु याच्या आतमध्ये मेथड लिहिलेला आहे, म्हणजे हा एक क्लास झाला, आउटर क्लास हा इनर क्लास, आणि इथं डिफाईन केलेला आहे. ओके, तर याला म्हणायचं अनॉनिमस इनर क्लास. मग हे तर कसं करणार, तर इथं बघा,
in above program a class is created but its name is decided by the compiler. ते compilers काय करणार, हे करणार, डिसाइड करणार which extends the person class. Okay, which extends the person class and provides the implement. So this is a example for anonymous inner class. Okay, this is an example of anonymous inner class. Then we will see the next type of inner class, that is local inner class. Next type is a local inner class. It is very simple. So what is a local inner class? A class that is created inside a method. जो आपण पहिला टाइप बघितला, पहिला जो टाइप बघितला ना, तर तिथं आणि ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे बघा, दोघं पूर्णपणे अपोजिट आहे. ओके, ते इनर मेंबर क्लास बघितला पहिला, आणि जो आता थर्ड बघतोय तो लोकल इनर क्लास. त्या डेफिनेशन मध्ये लक्षात येईल तुम्हाला, अ क्लास दॅट इज क्रिएटेड इनसाइड अ मेथड. तिथं काय म्हटलेलं बघा, क्लास क्रिएटेड इनसाइड अ क्लास बट नॉट इनसाइड मेथड असं म्हटलं होतं. तिथं काय म्हटलं होतं, नॉट इनसाइड मेथड. ओके, आणि इथं काय म्हणतोय आपण, क्लास दॅट इज क्रिएटेड इनसाइड अ मेथड, म्हणजे एखाद्या आउटर क्लासच्या मेथड मध्ये आपल्याला इनर क्लास क्रिएट करायचा. त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, लोकल इनर क्लास. त्याला काय म्हणणार आहोत, लोकल इनर क्लास. ओके, क्लास दॅट इज क्रिएटेड इनसाइड अ मेथड ऑफ आउटर क्लास इज कॉल्ड एज लोकल इनर क्लास. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, लोकल इनर क्लास असं म्हणणार आहोत. त्याच्यानंतर if you want to invoke the methods of local inner class, you must instantiate this class inside the method. आता हे कसं केलंय हे आपण बघूया. म्हणजे त्यांचं काय म्हणणं आहे की जो इनर क्लास आहे ना, इनर क्लास, तो त्याचे जे काही ऑब्जेक्ट आहे, ओके, कशामध्ये करायला पाहिजे, हे आउटर क्लासमध्येच करायला पाहिजे. तिथं म्हटलंय बघा, इफ यू वॉन्ट टू इन्वोक द मेथड्स ऑफ लोकल इनर क्लास यू मस्ट इन्स्टंटिएट दिस क्लास इनसाइड द मेथड. म्हणजे याचा अर्थ काय की तो जो क्लास आहे, ओके, कुठला इनर क्लास, त्याचे जे काही ऑब्जेक्ट्स आहे, तर ते कुठं तयार करायला पाहिजे, ते तिथं इनर आउटर क्लासमध्येच करायचं आहे. ते स्टॅटिक व्हॉइड मेन मध्ये आपल्याला करायचं नाही. ओके, स्टॅटिक व्हॉइड मेन मध्ये करायचं नाही. आपण पहिल्या दोन एक्झाम्पल मध्ये बघितलं. ओके, दुसऱ्या क्लासमध्ये, दुसऱ्या एक्झामच्या वेळेला पर्सनचं बघितलं. पहिल्या टाइप मध्ये दोन्ही आपण कंबाईन केलं, बरोबर आहे. तर इथं बघा, इथं काय केलेलं आहे बघा, याचं एक्झाम्पल बघा, पब्लिक क्लास लोकल इनर डेमो प्रायव्हेट INT डेटा 30. इथं आपण काय केलेलं आहे, इथं आपण प्रायव्हेट डेटा घेतलेला आहे, त्याचं नाव काय घेतलेलं आहे 30. व्हॉइड डिस्प्ले आणि क्लास काय घेतलाय बघा, क्लास लोकल. बघा आता मग हा डिक्लेअर कुठं केला, कुठं तयार केला बघा, डिस्प्ले ही कशाची मेथड आहे, लोकल इनर डेमो. लोकल इनर डेमो हा क्लासचा ना, त्याच्या आत काय मेथड आहे, डिस्प्ले. त्याच्या आत क्लास कुठला तयार केलेला आहे, लोकल नावाचा क्लास तयार केला. लक्षात येते का बघा, क्लास इज क्रिएटेड इनसाइड अ मेथड, डिस्प्लेच्या आत तयार केलेला आहे. पहिल्या वेळेला असं केलेलं नव्हतं, बरोबर आहे का बघा, फक्त इथं व्हॉइड मेसेज असं तयार केलेलं आहे, बरोबर आहे. क्लास तयार केलेला नव्हता, मेथडच्या आत तयार केलेला नव्हता. ओके, हे मेथडच्या आत तयार केलेलं आपण. व्हॉइड डिस्प्ले, त्याच्यामध्ये क्लास काय घेतला, लोकल घेतला, त्याच्यामध्ये मेथड काय घेतली, नवीन व्हॉइड मेसेज सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड डेटा प्रिंट करायचं. ओके, आणि ही मेथड पूर्ण केली, क्लास लोकल पूर्ण केला, आणि इथंच आपण काय केलं, ऑब्जेक्ट तयार केला. इथंच तयार करायचं, व्हॉइड मेन मध्ये करायचं नाही, इथंच तयार केलंय. लोकल L1 इज इक्वल टू न्यू लोकल, लोकल L1 इज इक्वल टू न्यू लोकल, आणि खाली काय लिहिलंय पहा, L1 डॉट मेसेज, L1 डॉट मेसेज. ओके, लोकल म्हणजे हा आतला क्लास, त्याचा ऑब्जेक्ट तयार केला, आणि त्याच
त्याच क्लासच्या ऑब्जेक्टनं त्याच क्लासची मेथड ही आपण कॉल केलेली आहे. कशा पद्धतीने केलेली आहे बघा, लोकल L1 न्यू लोकल L1 ऑब्जेक्ट तयार केला लोकलचा, आणि लोकल ह्या क्लासचीच मेथड कुठली आहे, फंक्शन कुठला आहे, व्हॉइड मेसेज, बरोबर आहे. मग L1 डॉट मेसेज असं कॉल केलं. ओके, L1 डॉट मेसेज लक्षात येते, L1 डॉट मेसेज. आणि स्टॅटिक व्हॉइड मेन मध्ये काय केले बघा, आउटर क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार केला. आउटर क्लासचा ऑब्जेक्ट काय बघा, लोकल इनर डेमो D1. हा कशाचा ऑब्जेक्ट तयार केला, आउटर क्लासचा. लोकल इनर डेमो D1 इज इक्वल टू न्यू लोकल इनर डेमो. लोकल इनर डेमो D1 इज इक्वल टू न्यू लोकल इनर डेमो. हा कशाचा ऑब्जेक्ट तयार केला, इथं फक्त आउटर क्लास. आणि कुठलं फंक्शन कॉल केलं, आउटर क्लासच केलं बघा, D1 डॉट डिस्प्ले. D1 डॉट डिस्प्ले. मग डिस्प्ले हे कशाचं हे आहे, या क्लास आहे लोकल इनर डेमोचं, बरोबर आहे. आणि ज्यावेळेला आपण डिस्प्ले कॉल कराल ना, त्यावेळेला ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे, इनर क्लासचे जे कोड लिहिलेला आहे तो ऑटोमॅटिकली कॉल होणार. लक्षात येते का बघा, आउटर क्लासचं मेथड काय आहे, डिस्प्ले. D1 डॉट डिस्प्ले कॉल कुठली केलो आपण, डिस्प्ले कॉल केलो मेन मध्ये गेल्यावर, बरोबर आहे. ह्याच्यामुळे मात्र काय करणार आहे, ते इथे येणार आणि काय होणार, L1 डॉट मेसेज. म्हणजे हे जे हा क्लास जो आहे ना तो एक्झिक्यूट, म्हणजे ह्या क्लासचे जे काही मेथड्स आहेत ना, ह्या क्लासच्या मेथड्स कडला मेसेज, बाहेरच्या क्लासचा काय डिस्प्ले, हे ऑटोमॅटिकली इथे काय होणार, कॉल होणार. ओके, म्हणजे इथे L1 डॉट मेसेज कॉल होणार. D1 डॉट डिस्प्ले म्हणजेच काय होणार, आतल्या इथे आज गेल्यानंतर L1 डॉट मेसेज म्हणजेच तो काय होईल, हे जे 30 आहे ना, हे 30 इथं प्रिंट होणार. 30 इथं काय होणार आहे, प्रिंट होणार आहे. लक्षात येते काय बघा, जरी इथं आउटर क्लासमध्ये प्रायव्हेट आहे आणि हा इनर क्लास आहे, बरोबर, परंतु काय केलेलं आहे, ह्याच मेथड मध्येच हे काय केलेलं आहे, हे इनर क्लासचं आपण काय केलेलं आहे, ऑब्जेक्ट तयार करून ते मेथड ते मेसेज हे जे आहे ते कॉल केलेलं आहे. ओके, त्यामुळे काय होईल, आणि हे क्लास काय होणार, हा कुठला आउटर आहे आणि हा कुठला आहे, इनर आहे. इथं काय केलं आपण, आउटर क्लास ऑब्जेक्ट तयार केला, आउटर क्लासचं मेथड कॉल केली, परंतु आउटर क्लासच्या मेथड मध्येच इनर क्लासचा सगळा कोड आहे. ऑब्जेक्ट इथं बघा, हे डिस्प्ले कुठे एंड आहे, इथं चालू आहे, इथं डिस्प्ले एंड आहे, इथं चालू आहे. मग त्यामुळे ह्याचा स्कोप जो आहे ना, तो स्कोप पूर्ण ह्या डिस्प्ले मध्ये आहे. त्यामुळे काय होईल, अगेन इट विल प्रिंट व्हॅल्यू 30. अगेन इट विल व्हॅल्यू प्रिंट 30. सो दिस इज एक्झाम्पल ऑफ लोकल इनर क्लास. हे बरोबर अपोजिट आहे. कशाच्या अपोजिट आहे, कशाच्या अपोजिट आहे बघा, हे जे आहे ना मेंबर इनर क्लास, हे मेंबर इनर क्लास आहे, बरोबर. इथं बघा हे मेसेज इथं आहे ना, डायरेक्ट क्लास तयार केला, मेंबर आउटर आणि मेंबर इनर, हा डायरेक्ट क्लास तयार केला, मेथड मध्ये नाही आहे. मेंबर इनर ही मेथड मध्ये नाही. इथं मात्र आपण काय केलं बघा, डिस्प्ले मध्ये हा क्लास घेतला, त्याला म्हणायचं लोकल इनर क्लास. त्याच्यानंतर लास्ट एक्झाम्पल बघा, स्टॅटिक, लास्ट टाईप बघा, स्टॅटिक नेस्टेड क्लास. लास्ट टाईप कुठला आहे, स्टॅटिक नेस्टेड क्लास. तर याच्यामध्ये काय आहे बघा, नावातच आहे स्टॅटिक. तर स्टॅटिक क्लास that is created inside class is called as a static nested class. नावातच आहे की अशा फक्त क्लास तयार करायचा नाही, एका क्लासमध्ये दुसरा क्लास करायचा नाही, तो क्लास सुद्धा कसा असला पाहिजे, स्टॅटिक असला पाहिजे. The class should be static. So static class that is created inside class is called as a static nested class. It cannot access non-static data member and methods of outer class. हे आपल्याला माहित आहे, स्टॅटिक क्लास, स्टॅटिक मेथड हे आपण ऑलरेडी बघितलंय की जर एखादा क्लास स्टॅटिक असेल जर डिक्लेअर केला, बरोबर आहे, तर ते नॉन स्टॅटिक मेंबर ऍक्सेस करू शकत नाही. सो वेन वी डिक्लेअर इनर क्लास ऍज अ स्टॅटिक, सो इट विल नॉट ऍक्सेस नॉन स्टॅटिक डेटा मेंबर्स अँड मेथड्स ऑफ आउटर क्लास. आउटर क्लास नॉन स्टॅटिक जो डेटा मेंबर आहेत ना, तर ते ऍक्सेस करू शकत नाही. फक्त कुठले करू शकते, स्टॅटिक. स्टॅटिक हा क्लास केला असल्यामुळं जर ते ऍक्सेस काही मेंबर्स करते, कोणते ऍक्सेस करते, आउटर क्लासचे काही मेंबर्स ऍक्सेस करते, परंतु ते स्टॅटिकच असले पाहिजे. मी काय म्हणते बघा, स्टॅटिकच असले पाहिजे तर ते स्टॅटिक क्लास ऍक्सेस करणार. नॉन स्टॅटिक असेल म्हणजे विदाउट स्टॅटिक कीवर्ड असेल तर ते ऍक्सेस करणार नाही. ओके, it can be accessed by outer class name. Okay, it can be accessed by outer class name. म्हणजे जसं आपण पहिल्या टाईप मध्ये बघितलं तशी रिलेशनशिप आपल्याला करायचे. इट कॅन
access static data members of outer class including private. ओके, आता बघा ह्याचं एक्झाम्पल बघा. क्लास स्टॅटिक नेस्टेड डेमो, क्लास स्टॅटिक नेस्टेड डेमो. इथे एक मेंबर घेतले, मग अशी कसं आपण जसं प्रायव्हेट घेतलं तसं इथं आता मी काय लिहिले बघा, स्टॅटिक आयएनटी डेटा 30 आउटर क्लास स्टॅटिक मेंबर आहे, स्टॅटिक आयएनटी डेटा. आणि इनर क्लास कुठला तयार केलाय, क्लास इनर असा क्लास तयार केला. त्यात तो पण कसा डिक्लेअर केला, स्टॅटिक नावात आहे, स्टॅटिक नेस्टेड क्लास, त्यामुळे स्टॅटिक तयार केला, स्टॅटिक क्लास इनर. याच्यामध्ये एक मेथड घेतली कुठली, वर्ड मेसेज. याच्यामध्ये काय लिहिलं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट केलं, डेटा प्रिंट केलाय. कुठला हा 30, कुठला हा 30. स्टॅटिक क्लास स्टॅटिक मेंबर आउटर क्लासचे ऍक्सेस करू शकतो. ओके, स्टॅटिक क्लास, स्टॅटिक इनर क्लास स्टॅटिक मेंबरच ऍक्सेस करू शकतो, कुणाचे, आउटर क्लास मेंबर ऍक्सेस करू शकतो, मात्र दे शुड बी डिक्लेअर्ड ऍज अ स्टॅटिक. त्यामुळे इथे बघा हा क्लास स्टॅटिक आहे आणि हे मेंबर्स, हे जो आयएनटी डेटा आहे ना हा पण स्टॅटिक आहे. असं असेल तरच ते ऍक्सेस करणार, याला म्हणायचं स्टॅटिक नेस्टेड क्लास. तर याच्यामध्ये वर्ड मेन मध्ये कसं लिहिलेलं आहे बघा, स्टॅटिक नेस्टेड डेमो हे कशाचं नाव आहे, आउटर क्लास. स्टॅटिक नेस्टेड डेमो हे कशाचं नाव आहे, आउटर क्लास. पुन्हा म्हणजे मगाशी जसं पहिल्या ठिकाणी केलं त्या पद्धतीने इथं करायचं आहे. इथं पण काय केलं बघा, डॉट इनर हे क्लास कशाचं, एक कशाचं क्लास नाव आहे, इनर क्लास. हे आउटर क्लास आहे, इनर क्लास. इनर डॉट इनर स्पेस ऑब्जेक्ट. आता काय केला, ऑब्जेक्ट तयार केला. ओके, इज इक्वल टू न्यू स्टॅटिक नेस्टेड डेमो, न्यू स्टॅटिक नेस्टेड डेमो डॉट इनर, डॉट इनर. तर हा थोडासा सिंटॅक्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. लक्षात येते का बघा. तर अशा पद्धतीने इथं काय केलेलं आहे, जसं पहिल्या टाईप मध्ये बघितलेलं आपण, क्लास क्लास जोडायचे, नंतर काय जोडायचंय आपल्याला, ऑब्जेक्ट जोडायचे. ओके, तर स्टॅटिक नेस्टेड डेमो डॉट इनर ऑब्जेक्ट तयार केला, इज इक्वल टू न्यू स्टॅटिक डेमो डॉट इनर. ओके, हा इथे बघा याच्यामध्ये पण पहिल्या टाईप मध्ये पण लक्षात येते का बघा तुम्हाला, पहिल्या टाईप मध्ये पण इथं आपण असंच केलेलं, बरोबर आहे. मेंबर आउटर डॉट मेंबर इनर एमआय, बरोबर आहे, इज इक्वल टू एमओ डॉट न्यू मेंबर इनर. तर असं टाईप मध्येच आपल्याला काय करायचं आहे, या चौथ्या टाईप मध्ये सुद्धा काय करायचं आहे ते लिहायचं आहे. लक्षात येते का बघा इथं. ओके, तर आणि नंतर काय केलंय बघा, ऑब्जेक्ट डॉट मेसेज. नंतर काय तयार केलेलं आहे, ऑब्जेक्ट डॉट मेसेज, ऑब्जेक्ट डॉट मेसेज. मेसेज न काय केलेलं आहे, ह्या ऑब्जेक्ट ही जी हे आहे ती काय केलेलं आहे, मेथड काय केलेलं आहे, कॉल केलेलं आहे, कुठली, वर्ड मेसेज. त्यामुळे ही सुद्धा प्रिंट काय करणार, 30 व्हॅल्यू प्रिंट करणार. ओके, फक्त लक्षात काय ठेवा तुम्ही की स्टॅटिक नेस्टेड क्लास म्हणजे काय, की अशा पद्धतीचा एक इनर क्लास आहे की तो स्टॅटिक म्हणून डिक्लेअर करतो आणि तो काय करतो की फक्त आउटसाइड क्लास, आउटर क्लासचे स्टॅटिक मेंबरच ऍक्सेस करतो, हे ते तुम्ही लक्षात ठेवा, बरोबर आहे. तर आज आपण काय बघितले बघा, 4 आपण टाईप बघितले इनर क्लासचे. तर आता ही एक समरी आहे. इनर क्लास, इट इज अ क्लास विच इज डिक्लेअर्ड इनसाइड क्लास और इंटरफेस इज कॉल्ड एज इनर क्लास. तर याच्यामध्ये मेंबर इनर क्लास क्रिएटेड इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड द मेथड, बरोबर आहे. इट इज क्रिएटेड इनसाइड क्लास बट आउटसाइड मेथड. ओके, तर हे बघा इथे आउटर घेतला, इनर घेतला, इट इज नॉट इनसाइड एनी मेथड, इट इज नॉट इनसाइड एनी मेथड. सो दिस इज अ सिंटॅक्स फॉर मेंबर इनर क्लास. So just remember, create inside a class but outside a method. Anonymous inner class म्हणजे काय, a class with no name, a class with no name. It is a class created for extending class or implementing interface. म्हणजे अशा पद्धतीने इथे आपण abstract क्लास घेतला, त्याची मेथड घेतली, क्लास एक घेतला, पब्लिक स्टॅटिक वर्ड मेन मध्ये आपण काय केलं, एच ऑब्जेक्ट A1 न्यू ए, याच्या पुढेच आपण काय लिहिलेलं आहे, ती जी काय मेथड आहे ना ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड, ती आपण काय केली, डिफाईन केली आणि मग सेमिकोलॉन दिला. इथं सेमिकोलॉन दिलेलं नाही आहे, सगळ्यात शेवटी आपण तो सेमिकोलॉन दिला, ती मेथड डिफाईन करून. ओके, त्याचं नाव इथं दिलेलं नाही, आता ते ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड इथं आपण काय केली, डिफाईन केली. लोकल इनर क्लास म्हणजे क्लास क्रिएटेड विदिन अ मेथड, एखाद्या मेथड मध्ये आपण तो क्लास येणार. म्हणजे क्लास आउटर आहे, क्लास इनर व्हॉइड M1 म्हणजे एक
मेथड घेतली आउटरची आणि त्याच्यामध्ये आपण काय केला, इनर क्लास लिहिला. त्याला म्हणायचं लोकल इनर क्लास, त्याला म्हणायचं लोकल इनर क्लास. नंतर मग काय बघितलं बघा, स्टॅटिक नेस्टेड क्लास. लास्ट आहे, इट इज अ स्टॅटिक क्लास क्रिएटेड विदिन अ क्लास. इट इज अ स्टॅटिक क्लास क्रिएटेड विदिन अ क्लास. बघा, क्लास आउटर, इथं आपण एखादं स्टॅटिक मेंबर व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचा आहे आणि तो क्लास इनर क्लास आहे तो डिक्लेअर कसा करायचा आहे, स्टॅटिक करायचा. ओके, मग त्यामुळे हा क्लासचे फंक्शन्स काय करणार, आउटर क्लासचे स्टॅटिक मेंबर ऍक्सेस करणार. इथं अनॉनिमस मध्ये मात्र काय करावं लागतं, ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास घ्यावा लागतो, स्टॅटिक मध्ये स्टॅटिक क्लास घ्यायला लागतो. ठीक आहे, तर आज आपण बघितलेलं आहे. सो टुडे वी विल स्टॉप.